بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو ایکسرسائز 1.14۔ اس ایکسرسائز کے اندر ہم نے یونین اور انٹرسیکشن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ بہت ہی سمپل سے کویسچن ہے، پروف والے کویسچن ہے، ان کا بک کے اندر جواب نہیں ہوتا۔ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب برابر نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کویسچن بالکل ٹھیک سالو کر لیا ہے۔ کویسچن کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ویریفائی مطلب ثابت کریں۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ دو حصے ہیں اس کے۔ پہلے تو جو اے حصہ ہے، ٹھیک ہے، اے پارٹ، وہ ہے کہ اے یونین بی برابر ہوتا ہے بی یونین اے کے، یہ چیز ثابت کرنی ہے۔ کب؟ جب اے کی ویلیو یہ والی ہو ساتھ بی کی ویلیو یہ، ایک پارٹ ہو جائے گا۔ پھر یہی چیز ثابت کرنی ہے لیکن ویلیوز چینج کر دینی ہے، اے کا یہ سیٹ یوز کر لینا ہے اور بی کے لیے یہ سیٹ یوز کر لینا ہے، تو یہ ایک پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا اے یونین بی اور بی یونین اے کا ان دو کوسچنس یا دو پارٹس کے ساتھ۔ دوسرا ہے کہ اے انٹرسیکشن بی ایکول ٹو بی انٹرسیکشن اے۔ سملرلی جب دوسرا حصہ آپ سالو کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے ایک پارٹ یہ والی ویلیوز یوز کرنی ہے، پھر دوسری ویلیوز یوز کرنی ہے۔ بہت ہی آسان نوعیت کا کویسچن ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پارٹ نمبر اے، یہ میں یہاں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اے یونین بی اور برابر ہم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ بی یونین اے کے۔ پہلا پارٹ ہے، سالو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے برابر کے نیچے برابر لکھنا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں اے ہے، پھر آگے یونین بی ہے، تو پہلے اے سیٹ ہے تو اے سیٹ کی قیمت لگا دیں۔ پارٹ نمبر 1 میں اے سیٹ کی قیمت کیا ہے؟ 1 سے لے کے 10 تک گنتی ہے، 1 2 3 اینڈ اپ ٹو 10، 10 تک گنتی، یہ اے کی قیمت آ گئی۔ پھر اس کے بعد ہے جی یو کا مطلب یونین، یہ یونین۔ پھر سیٹ ہے بی سیٹ کی قیمت کون سی؟ پارٹ نمبر 1 میں 7 8 9 10 11 12، یہ آ گئی اے اور بی کی قیمت۔ جبکہ برابر کے دوسری سائڈ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پہلے بی لکھنا ہے۔ بی کیا ہے؟ 7 8 9 10 11 12، اور یہاں پہ سیٹ ختم ہو گیا۔ پھر یونین والا یہ یو لکھنا ہے، پھر اے ہے تو اے کی قیمت لگا دینی ہے، 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو 10، 10 تک لکھ لینا ہے۔ برابر کے نیچے برابر لکھنا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ برابر کے نیچے اگر آپ برابر لکھیں گے تو آپ کا کویسچن بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوگا اور اچھے طریقے سے یہ سالو بھی ہو جائے گا وداؤٹ اینی مسٹیک۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ یو جو دو سیٹوں کے درمیان میں آیا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ یو، اس کو لکھنے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از یونین۔ آپ نے انگلش میں ایک سٹوری یاد کی ہوگی، یونین از اسٹرینتھ، تو یونین کا مطلب پتہ چلا اتفاق، اکٹھا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اکٹھا کرنا۔ یونین کا مطلب ہے اکٹھا کرنا۔ کس چیز کو اکٹھا کرنا؟ سیٹ پہلے کے اور سیٹ دوسرے کے تمام ایلیمنٹس کو اکٹھا کر دینا۔ اکٹھے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ آ گیا اس کو دوسری دفعہ نہیں لکھنا۔ فار ایگزامپل یہاں سے پہلے سیٹ کی بات کریں تو یہاں سے 1 آ گیا، 2 آ گیا، 3 آ گیا، اور 10 تک تو گنتی بالکل ترتیب سے آتی جائے گی، 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، 10 تک گنتی بالکل آ گئی۔ اب دوسرے سیٹ کی باری ہے، یہ 7 ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ 7 اس کے درمیان میں کہیں آ چکا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے، چلیں ڈاٹ اگر آپ ابھی نئے ہیں تو پھر پرابلم نہ ہو، 5 6 7 8 9 10 میں ایسے لکھ لیتا ہوں، ڈاٹ ختم کر دیتا ہوں۔ دوسرے سیٹ کی باری ہے، 7 پہلے آ چکا ہے اس کو نہیں لکھیں گے، 8 پہلے آ چکا ہے نہیں لکھیں گے، 9 پہلے آ چکا ہے نہیں لکھیں گے، 10 پہلے آ چکا ہے نہیں لکھیں گے، جو باقی ہیں 11 اور 12 ان کو لکھ دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں یونین کرنا، اکٹھا کرنا۔ دونوں سیٹس کے ارکان کو اکٹھا کر دیا، جو ایک دفعہ آ جائے اس کو دوسری دفعہ نہیں لکھنا۔ ادھر دیکھ لیں، اس میں بھی ایسا ہی ہے، اس سائڈ پہ کہ اگر میں ترتیب کی بات کروں تو پہلے یہ 1 2 3 گنتی آ رہی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 تک تو ویسے ہی چلتی گئی۔
इस सेट को इकट्ठा करना था, लेकिन 7 पहले आ गया, 8 पहले आ चुका है, 9 पहले आ चुका है, 10 आ चुका है, 11 और 12 रह गए थे, इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये दोनों सेट आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 2 3 अप टू 12 आ रहा है और इस साइड पे भी 1 2 3 अप टू 12 आ रहा है। तो पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के आंसर के। और आप लास्ट में एक बात लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख दें या आप लिख दें हैंस, क्वेश्चन में उसने कहा था वेरीफाई करें, तो आप लिख दें कि दिस इज वेरीफाइड। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट है, अब आप ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे और ए यूनियन बी, बी यूनियन ए फाइंड कर लेंगे, बल्कि प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जगह तो बेशक कम है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारा रेज कर देता हूँ। ठीक, सारा रेज करके, समझ तो आपको आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आई या आप ये देखना ही चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, चंद सेकंड्स, आपको ये वाली तमाम क्वेश्चन दोबारा मिल जाएगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने क्या किया है, इस सारे क्वेश्चन को रेज कर दिया और इसी स्लाइड के ऊपर इसी जगह पे हम क्या करने वाले हैं, इसका दूसरा पार्ट ये वाला सॉल्व करने वाले हैं। पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, अब पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट यही है, यूनियन वाली, ये वाली। इससे अगली स्लाइड पे हमने इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखें, बराबर के नीचे मैं बराबर यूज़ कर लेता हूँ। पहले सेट ए है तो ए की कीमत इस्तेमाल कर लें 1 से लेके 15 तक। अब देखें, अब मैं ऊपर वाली नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्यों कि हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फिर दरमियान में यू है, यूनियन वाला, ये आ गया। फिर उसके बाद बी है तो ये बी की कीमत आएगी 6 8 10 12 14 16 18 और कब तक, 20 तक। इस साइड पे देख लें, पहले बी सेट है तो बी की कीमत लिख लें 6 8 10 12 14 16 18 और ये कितना तक, 20 तक। फिर दरमियान में यूनियन आ गया और फिर ए सेट आ गया 1 2 3, चलते गए अप टू 15 तक, इसको लिख लेंगे। अब देख लें, दो सेट्स के दरमियान में क्या आ रहा है, यूनियन। और यूनियन का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, दोनों को इकट्ठा कर दें। इकट्ठे में आपने तरतीब का ख्याल रखना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और ये तरतीब चलती जा रही है। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 तक तो वे बिल्कुल यही सारा सेट आ गया। लेकिन 15 के बाद देख, ये 6 पहले आ चुका है, छोड़ दें, 8 आ चुका है, 10 आ चुका है, यहाँ पे कहीं 12 होगा, ये आ चुका है, यहाँ पे कहीं 14 होगा, ये आ चुका है, 16 नहीं आया, ये आ गया। 16 के बाद 18 होगा, क्योंकि पैटर्न वही हमने रखना है ना। पैटर्न हमें बताता है कि दरमियान में जो वर्ड मिस हैं वो कौन कौन से हैं। और 17 तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये जुफ्त नंबर है। 18 आ गया, 19 नहीं आएगा, 20 आ गया। सो ये देख लें, ये इस सेट का यूनियन मालूम कर लिया हमने। इस सेट में भी यही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक तो ये गिनती बिल्कुल आ गई। वैसे 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले इनके दरमियान आ चुके हैं। 15 के बाद 16 आएगा, क्योंकि इधर जुफ्त नंबर है, 16 होगा, 18 होगा और फिर 20 होगा। 17 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में ही नहीं है। 18 आएगा, इधर है इधर नहीं है, कोई बात नहीं, किसी एक में भी होगा ना तो वो यूनियन में आ जाएगा। अब देख लें, 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, 16 18 20, 16 18 20 दोनों एक जैसे हैं। आप लास्ट में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का जवाब बराबर है। सो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो लिख दें पास साबित हुआ, इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिख दें हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, या लिख दें हैंस प्रूफ, दोनों में से जो मर्जी लिख दें। तो ये हमने दो केस सॉल्व किए हैं। एक आपको थोड़ी स्पीड के साथ नज़र आया ये वाला, और दूसरा जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल मैंने आराम से सिखाया। तो ये उस वक्त था जब ए पार्ट हमने सॉल्व किया, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये वाला बी पार्ट। और उसके लिए देखिए, मैं पहले तो क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे कि बी पार्ट है और हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये प्रूफ करना है। और सोल्यूशन के लिए मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये पार्ट नंबर 1,
ए की कीमत इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें क्या है, बराबर के नीचे बराबर, ए सेट है तो पहले ए सेट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में उल्टा यू है ऐसे, और फिर बी की कीमत है, बी क्या है, 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक क्लोज हो गया। दूसरी साइड पे पहले बी सेट है, बराबर के नीचे बराबर, पहले बी है, बी की कीमत लगा लें 7 8 9 10 11 एंड 12, ये बी की कीमत आ गई। फिर उल्टा यू यानी कि इंटरसेक्शन, और फिर उसके बाद है ए सेट, ये पहले वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, 10 तक। पहले सीधा यू था, उसका मतलब यूनियन था, और यूनियन का मतलब उर्दू में था इकट्ठा करना। अब ये जो आपको नजर आ रहा है उल्टा यू, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, INTER, इंटर, SECTION, इंटरसेक्शन। गो कि आपने ये 6ठी 7वीं 8वीं में सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन मेरा बताना फर्ज बनता है, सो मैं बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन क्या होता है, एक जैसे, एक जैसे, इंटरसेक्शन को उर्फ आम में कहते हैं एक जैसे। तो अब आपने ऐसा करना है, दोनों सेटों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको इधर एक सेट के अंदर बंद कर देना है। पहले 2 सेट थे, अब 2 से एक सेट बन जाएगा। देख लें, इधर 1 है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, 4 है, इधर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, इधर 7 है, इधर डेफिनेटली होगा। क्यों कि ये गिनती सीधी सीधी 10 तक जा रही है। इधर 8 है, इधर होगा, क्योंकि ये गिनती सारी जा रही है 10 तक। इधर 9 है, इधर भी होगा। इधर 10 है, इधर भी है, सो जो दोनों में थे एक जैसे वो आ गए। 11 इधर है बट इधर नहीं है, 12 इधर है लेकिन इधर नहीं है। अच्छा, ये दरमियान वाले हैं ना, ये आप ये ना समझिएगा कि ये है नहीं, ये दरमियान में है, ठीक है। टाइम सेविंग के लिए वो डॉट 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 लगाए जाते हैं। इधर देख लें, इधर 7 है, ये सारी गिनती 10 तक है, तो यहाँ पे कहीं 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होगा। तो देखें, इधर 7 है, उधर भी 7 है, एक जैसे आ गए, 8 भी आएगा, 9 भी उधर आएगा, 10 भी आएगा। तो ये जनाब वो वाले एलिमेंट्स थे जो दोनों सेट्स के अंदर थे, एक जैसे थे, इसलिए हमने इनको इधर लिख दिया। दरमियान में बराबर आ रहा है, 7 8 9 10, 7 8 9 10 दोनों एक जैसे हैं। आप लास्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आंसर की और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं, हैंस वेरीफाइड आर प्रूव्ड। अभी इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो मैं बिल्कुल इधर, ये जो 1 था इसकी जगह पे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवा देता हूँ आपको। और ऐसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया पार्ट, वैसे ही दूसरा पार्ट सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्पीड से नज़र आएगा। मैं बोलूँगा भी साथ साथ, लेकिन थोड़ी सी स्पीड होगी, उससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि टाइम बचाना है और एक जैसे हैं इस वजह से। देखें, पार्ट नंबर 2 है, ए ये वाला इस्तेमाल करना है, बी ये वाला करना है। बराबर के नीचे क्या इस्तेमाल करेंगे, बराबर। पहले सेट ए है तो ए की कीमत लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15, और इनके दरमियान में उल्टा यू आ गया, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। और फिर उसके बाद है जी सेट बी, बी क्या है, 6 8 10 12 14 16 18, और फिर आखिर में क्या आ गया, 20 आ गया। और इस साइड पे क्या है, पहले बी सेट है, बी कौन सा है, ये वाला इस्तेमाल करना है, 6 8 10 12 14 16 18, और ये आखिर में क्या आ गया, 20। दरमियान में उल्टा ए है, उल्टा यू है, सॉरी, इंटरसेक्शन, फिर ए, तो ये वाला ए यूज़ कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 15 तक सारी गिनती। अब दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, एक जैसे हैं, कॉमन है, वो लिख लेना यहाँ पे। अब देख लें, ये एक है, उधर नहीं है, 2 है, उधर नहीं है, 3 है, उधर नहीं है, 4 है, उधर नहीं है, 5 नहीं है, 6 इधर है, इधर तो होगा ही होगा, सो 6 आ गया। 6 के बाद 8 है दोनों में, 10 है दोनों में, 12 है दोनों में, 14 है दोनों में। 14 के बाद देख लें,
15 ہے لیکن ادھر نہیں ہے، ادھر 16 ہے ادھر نہیں ہے، ادھر 18 ہے ادھر نہیں ہے، ادھر 20 ہے ادھر نہیں ہے، سو 14 تک ہی نمبرز آئیں گے۔ اس سائڈ پہ دیکھ لیں 6 ہے ادھر تو ہوگا ہی ہوگا، ادھر 8 ہے ادھر ہوگا ہی، ادھر 10 ہے ادھر بھی ہوگا، ادھر 12 ہے ادھر بھی ہوگا، ادھر 14 ہے ادھر بھی ہوگا، ادھر 16 ہے لیکن ادھر نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو 15 تک ہے جسٹ۔ سو 6 8 10 12 14، 6 8 10 12 14، لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو جواب ہے یہ برابر آ گیا رائٹ ہینڈ سائڈ کے، سو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا جو کوسچن ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے اور ہم لکھ دیں گے ہینس ویریفائڈ۔ نیکسٹ ہے جی کوسچن نمبر 2، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایسوسیٹیو لا کو سالو کرنا ہے ود رسپیکٹ ٹو یونین۔ 3 رقمیں آ جائیں نا برابر کے ایک سائڈ پہ تو اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹیو لا، تو یہ ہوگا ایسوسیٹیو لا، ایسوسیٹیو لا، اور اس سے ریلیٹڈ یہ کوسچنز ہے۔ ایسوسیٹیو لا یا ایسوسیٹیو پراپرٹی اس کو بولتے ہیں۔ یہ ایسوسیٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو یونین ہے کیونکہ درمیان میں یونین آ رہا ہے، اور یہ ایسوسیٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن ہے۔ کیوں؟ ادھر بھی 3 رقمیں ہیں برابر کے ایک سائڈ پہ اور ادھر بھی 3 ہے، برابر کے دونوں سائڈ پہ اگر 3 رقمیں ہوں گی تو وہ ایسوسیٹیو لا ہوگا۔ ادروائز میں آپ کو بتاتا ہوں جو کیس اوپر یہ والا تھا، اس میں برابر کے ایک سائڈ پہ 2 رقمیں ہیں، کتنی؟ یہ 2، ادھر بھی 2، تو جو 2 رقموں والا ہوتا ہے قانون اس کو کہتے ہیں کاموٹیٹیو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے A کو رکھا پھر B کو رکھا تو جواب آیا 6 8 10 12 14، لیکن اس سائڈ پہ ہم نے رکھا B کو پہلے اور A کو بعد میں، لیکن پھر بھی جواب وہی آیا۔ تو پتہ چلا کہ ایسا قانون جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ ارکان کی جگہ بدل دیں، سیٹس کی جگہ بدل بھی دیں لیکن ان کے جواب پہ فرق نہیں پڑتا، تو ایسے قانون کو بولتے ہیں کاموٹیٹیو لا یا کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ یہ یونین کے حساب سے بھی ہوتی ہے اور یہ انٹرسیکشن کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ ایسے اس کو ہم بولیں گے کاموٹیٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن، اور اس کو بولیں گے کاموٹیٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو یونین۔ اب ود رسپیکٹ ٹو کو میتھمیٹکس کے اندر ایسے لکھا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو، جس کو ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں کے حساب سے، تو کاتے کے حساب سے اور یونین کے حساب سے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ود رسپیکٹ ٹو یونین یا ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن۔ کون سا قانون؟ کاموٹیٹیو۔ اگر برابر کے ایک سائڈ پہ 2 رقمیں ہوں، دوسری سائڈ پہ بھی 2 ہوں تو وہ کاموٹیٹیو ہوتا ہے۔ یاد رکھنے کے لیے یوں یاد کر لیجئے کہ اس میں 2 دفعہ ٹی آتا ہے، 2 دفعہ ایم آتا ہے، 2 دفعہ ایم آتا ہے، 2 دفعہ ٹی آتا ہے، اس لیے 2 یہاں سے نشانی آپ کو مل گئی کہ جس میں 2 رقمیں ہوتی ہیں وہ کاموٹیٹیو ہوتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے ایسوسیٹیو۔ ایسوسیٹیو 3 رقموں والا ہوتا ہے، ان کی پوزیشن بدلنے سے بھی جواب پہ فرق نہیں پڑتا۔ سو آج کا لیکچر ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیسے 2 سیٹس کا یونین اور انٹرسیکشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔